نبی اور قادر نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خوش ہیں؟ ہاللیلویا۔ آج میں زیادہ خوش ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے کچھ افراد کے بلکہ زیادہ کے کپڑے گیلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بارش کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے بارش جو راستہ روک رہی تھی اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھروں سے نکلے اور خدا کے گھر میں آئے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہوشیار لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ کلام مقدس میں زبور آج کچھ زیادہ حوالے پڑے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بڑا خاص ٹاپک ہے، یہ پورا کور ہو جائے۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 84 اس کی 10ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کیا لکھا جی؟ تیری بارگاہوں میں، خداوند کی بارگاہوں میں، تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر، ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ شاباش آپ لوگوں کے، آپ اس بات کو سمجھیں اور یہاں پہ موجود ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، آپ نے اس کی پرواہ کیے بغیر خدا کے گھر میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ میسج پہلے بھی سنا تھا جس میں یہی آیت پڑھی گئی تھی، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے برابر نہیں ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا، میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ زیادہ پسند کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے دن کو، اس موقع کو بہتر سمجھا۔ خدا کا شکر ادا۔ بہت سارے لوگ کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ کلام مقدس میں ایک بہت بڑی بہت پیاری آیت لکھی ہے، اس میں لکھا ہے، مجھے مسیح کی محبت سے کون جدا کرے گا؟ نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ تنگ دستی، نہ مشکل لیکن آج کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جو آپ لوگ جو یہاں موجود ہو، آپ کی محبت یسوع کے ساتھ پکی ہے۔ کون جدا کرے گا؟ ایک چھوٹی سی بارش نے لوگوں کی جو یسوع کے ساتھ محبت ہے جدا کر دی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ بارش کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کو بھی آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو کلام مقدس ہے یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر 1189 یعنی 1189 ابواب ہیں، چیپٹر، اور اس کے اندر 30,094 آیات ہیں، 31,094 آیات ہیں، اور اس کے اندر الفاظ 7,82,972 الفاظ ہیں۔ تو یہ جو اتنی بڑی بک لکھی گئی، یہ کس پہ لکھی گئی؟ یہ اسی کائنات پہ تو لکھی گئی۔ تو اسی پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بارش کے متعلق یہ پیاری بک کیا بتاتی ہے۔
देखना चाहते हैं? अच्छा मेरे साथ निकालिए आमोस की किताब, थोड़ा जल्दी करना होगा। 9वां बाब 6 आयत। खुदावंद की कलाम में यूं लिखा है, वही आसमान पर अपने बाला खाने तामीर करता है। जी हाँ, वही आसमान पर अपने बाला खाने तामीर करता है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने वो बाला खाने अपनी आंखों से देखे। खुदा ने मुझे दिखाए। 3 दफा खुदा ने मुझे आसमान की सैर कराई और 1 दफा मैं शीशे के बने हुए बाला खाने में। उसी ने जमीन पर अपने गुंबद की बुनियाद रखी है। वो समुद्र उसी ने जमीन पर अपने गुंबद की बुनियाद रखी है। गुंबद, जमीन पर एक गुंबद है। कभी देखा किसी ने? कभी देखा किसी ने? जो आसमान है वो ऐसे ही है, गुंबद नुमा। आसमान जब नजर आता तो ऐसे ऐसे गुंबद नुमा। जी, वो समुद्र के पानी को बुलाकर पूरी जमीन पर फैला देता है। जी, वो समुद्र के पानी को बुलाकर, जब समुद्र के पानी को खुदा क्या करता है? बुलाता है, तो वो पूरे जमीन पर फैला देता है। कहाँ से पानी को बुलाता है? समुद्र पर से बुलाता है और जमीन पर क्या करता है? फैलाता है। अपने हाथ से पकड़ के ऐसी जगह नहीं देता, बल्कि बुलाता है, आर्डर देता, आजा, और वो आ जाता। कैसे आते? बुलाता है और जमीन पर फैला देता है। उसी का नाम खुदावंद है। ये क्या कौन करता है? ये कौन करता है? खुदावंद करता है। अगर हम ज़बूर 135 को पढ़ें, उसकी 7वीं आयत में लिखा है, वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, उसके लिए बिजलियां बनाता है। और ये सुनिएगा, वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। पहले हमने क्या सीखा कि वो पानी को समुद्र पर से पानी को बुलाता है और जमीन पर फैलाता है। और यहाँ पे खुदावंद के कलाम से बात हमें मिलती है कि वो जमीन की इंतहा से, जब जमीन की इंतहा हो जाती है, जहाँ जमीन खत्म हो जाती है, आगे क्या शुरू होता है? फर्ज करें अगर यहाँ जमीन होती है, इसकी इंतहा है, तो इसके आगे पर क्या है? आगे समुंदर है। जमीन की इंतहा मतलब जहाँ पे जमीन खत्म हो जाती है, आगे समुंदर। तो यहाँ से समुंदर से हटा, जमीन की इंतहा से बुखारात उठाते हैं। समुद्र वो कहाँ से बुखारात उठाता है? समुंदर से उठाता है। वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है। बारिश के लिए वो क्या करता है? बिजलियां बनाता है। ये प्यारी मुकद्दस किताब, ये साइंस इसी में से निकली। जब हम देखेंगे ना तो पता चलता जाएगा कि बारिश कैसे बरसती है, कि बुखारात कैसे उठती है। वो आज पढ़िएगा आगे। और वो अपने मकसदों से आंधी निकालता है। जी, वो अपने मकसदों से आंधी निकालता है। आंधी कहाँ से आती है? साइंसदान क्या बोलते हैं? हवा गर्म हो जाती है, गर्म होकर हल्की हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है, उसमें गैप आ जाता है। उसमें गैप को पोर करने के लिए इधर उधर की हवा भाग के आती है। जब भाग के आती है तो वो क्या होता है? वो आंधी आ जाती है। साइंसदान। लेकिन कलाम में मुकद्दस क्या फरमाता है? वो अपने कहां से? मखजनों से आंधी को बुलाता है। कहां से बुलाता है जी? निकालता है मखजनों से। मखजन क्या होते हैं? मखजन क्या होते हैं? खजाने। मखजन क्या होते हैं? खजाने। वो अपने खजानों से आंधी को निकालता है। बुखारात बनाता है तो बारिश बरसाता है। आंधी चलानी हो, हवा तेज चलानी हो, तो वो अपने कहाँ से निकालता है जी? खजानों से निकालता है। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलें। ज़बूर 147।
16 وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے. جی ہاں، ہم نے بخارات کو بھی دیکھا، ہم نے آندھی کو بھی دیکھا. آگے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ برف کیسے آتی ہے، برف باری کیسے ہوتی ہے. وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند پکیرتا ہے. جی، وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے. جب برف باری ہوتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں ایسے آتی ہے. یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ ہم تو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کلام مقدس میں کئی ہزار سال پہلے ہی بتا دیا. پریز دی لارڈ. جی، وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے. پالے کو کیا کرتا ہے؟ بکھیرتا ہے. جب کبھی آپ دیکھیں گے اے سی زیادہ ہو تو اس کی زیادہ ٹھنڈی ہوا آئے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے فوگ سی آ رہی ہے. تو وہ کیسا کرتا ہے؟ اسی طرح بکھیرتا ہے. جس سطح آئے سمجھی. وہ یک کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے، اسی کی ٹھنڈ کون سہ سکتا ہے. وہ یک کو یک کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈک. وہ برف یک کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے. لقمہ کیا ہوتا ہے؟ نوالا جو ہم کھاتے ہیں. یک کو لقموں کی مانند کیا کرتا ہے؟ پھینکتا ہے، جس کو ہم اولے بولتے ہیں. جب وہ نیچے گرتے ہیں تو وہ ہوا سے رگڑ کھا کے وہ گول ہو جاتے. اس کی ٹھنڈک کون سہ سکتا ہے؟ اگر کوئی اس کی جہنم کی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتا تو اس کی ٹھنڈک کو کون سہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹھنڈک بھی نہیں سہی جا سکتی. تھوڑا سا آگے چلے 148 کی 8ویں آیت پڑھیے گا. یہ دیکھنا یہ ساری چیزیں کیسے یہ کلام کو پورا کرتی ہے، اس کی کیسی تعمیل کرتی ہے. اے آگ اور اولو، اے آگ اور اولو. جب گرم ہوا چلتی ہے، گرمی شدت اختیار کرتی ہے، لو چلتی ہے تو لوگ بولتے ہیں آج تو آسمان سے آگ برس رہی ہے. کہتے ہیں نا لوگ جب ٹمپریچر بڑھتا ہے. جی لکھا ہے اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہوا، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے. جو کیا کرتی ہے؟ اس کے کلام کی تعمیل کرتی. کس کے کلام کی؟ کس کے کلام کی؟ خدا کے کلام کی کیا کرتی ہے؟ تعمیل کرتی ہے. پریز دی لارڈ. تو یہ ساری چیزیں ہوا، آندھی، طوفان، بارش، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کون کرواتا ہے؟ کون کراتا ہے؟ خدا. یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہاں کلام مقدس ثابت کرتی ہے کہ اس کے کلام کی، یعنی خدا کے کلام کی، یسوع کے کلام کی، حکم، کلام بولتے ہیں حکم کی کیا کرتی ہے؟ تعمیل کرتی ہے. تعمیل اس کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے، اس کے فرمان کو بجا لاتی ہے، پورا. ابھی سائنس کی کتاب، بائبل مقدس میں سے سائنس کی کتاب، کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ ایوب کی کتاب، اس کے 37 لوگ انسان کو حکمت کی کتاب بولتے ہیں، لیکن ایوب کی کتاب سائنس کی کتاب. جی 37واں باب 3 آیت. وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بیچتا ہے. جی ہاں، وہ اپنی بجلی کو کہاں سے کہاں تک؟ زمین کی انتہا تک بیچتا ہے. اس کے بعد رات کی آواز آتی ہے. رات کی آواز آتی ہے. وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے. اور جب وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے، اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے.
خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر، اسی طرح وہ بارش سے اور موسلا دھار می سے کہتا ہے، وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے، پڑھیے، تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں۔ جی کیوں مہر کرتا؟ تاکہ سب انسان جان لے۔ تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی مان میں پڑے رہتے ہیں، آندھی جنوب کی کوٹھڑی سے اور سردی آندھی کہاں سے آتی ہے؟ جنوب کی کوٹھڑی سے، جنوب کی کوٹھڑی سے کہاں سے آتی ہے؟ آندھی آتی ہے۔ اور سردی کہاں سے آتی ہے؟ شمال کی طرف سے سردی آتی ہے۔ خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے۔ جی ہاں، برف کیسے جمتی ہے؟ ایسے کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے، برف جم جاتی ہے۔ برف کیسے جمتی ہے؟ بھائی ان لوگ کیا بولتی ہے؟ برف کیسے جمتی ہے؟ خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے، اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے، اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے، جی بلکہ وہ گٹا پر نمی کو لادتا ہے۔ جی ہاں، بارش میں کیسے برساتا ہے؟ بادلوں پر گٹاؤں کے اوپر نمی کو لادتا ہے۔ جو بادل ہے ان کے اوپر نمی پھینکتا ہے، نمی لاتا ہے، جی، اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے۔ جی ہاں، ادھر منٹوں سیکنڈوں میں بادل کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے۔ اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ادھر بارش نہیں ہونی، آج ادھر جانا، آج اس ملک میں نہیں ہونی، آج اس میں، آج اس علاقے میں نہیں ہونی، آج اس میں پھر بارش آ گئی۔ اس کی ہدایت سے بادل کیسے بگائے جاتے ہیں، گمائے پھرائے جاتے ہیں؟ میری طرف دیکھیے، کیسے چلتے ہیں بادل؟ پڑھیے جی، اس کی ہدایت سے میرے یسوع کی ہدایت سے، آپ کے یسوع کی ہدایت سے، اس کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں۔ پھرتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پھرائے جاتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصہ پر انجام دے۔ جی ہاں، کیوں پھرائے جاتے ہیں؟ بادل کیوں پھرائے جاتے ہیں؟ تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے، کون فرمائے؟ یسوع فرمائے، تاکہ جو کچھ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصے پر انجام دے، یعنی بارش برسے۔ جی 13ویں آیت بڑی خاص آیت، غور سے سنیے، ایوب کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی 13ویں آیت بڑی خاص آیت، جی پڑھیے۔ وہ تنبیہ کے لیے یا اپنے ملک کے لیے، جی ہاں غور سے سنیے، تنبیہ ہوتا ہے کسی کو وارننگ دینا، کسی کو خبردار کرنا، کسی کو منع کرنا۔ خواہ تنبیہ کے لیے، خواہ اپنے ملک کے لیے، یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے، رحمت کے لیے اسے بھیجے۔ دو طرح کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، دو کام کرتی ہے بارش۔ کیا کرتی ہے؟ یہ بارش کی آواز تیز ہوتی ہے، کیا کرتی بارش؟ یا تو یہ خدا کی رحمت آپ کے لیے آتی ہے، یا یہ تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہے، سمجھے؟ تنبیہ کرنے کے لیے۔ ہاں، کچھ جگہ پہ بارش کی وجہ سے تنبیہ ہوتی ہے، کچھ وجہ سے بارش رحمت بن جاتی ہے۔ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا؟ ہاں، ہوتا رہا۔ میرے ساتھ مثال یہ عزرا 10واں باب اس کی 9ویں آیت، عزرا کی کتاب 10واں باب اس کی 9ویں آیت۔ تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم، یہاں پہ ایک گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے۔ تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ تھا اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور مہینہ مہینے کی نہیں
महीना 9वां था, 9वें महीने की बात है और उसकी 20वीं तारीख थी और सब लोग इस मामला और बड़ी बारिश के सबब से बड़ी बारिश के सबब से खुदा के घर के सामने के मैदान में बैठे कांप रहे थे। हाँ जी, बारिश बड़ी थी और खुदा के घर के सामने का जो मैदान है वहाँ लोग क्या कर रहे थे? कांप रहे थे। तब अज़रा काहिन खड़ा होकर उनसे कहने लगा कि तुमने खता की है और इसराइल का गुनाह बढ़ाने को अजनबी औरतें ब्याह ली है। जी हाँ, तुमने क्या की है? खता की है। खता क्या की है इन्होंने? कि अजनबी औरतें जो दूसरे मज़ाहिब की थी उनको ब्याह लिया है। इस वजह से इनके ऊपर मी बरसा और मी किस लिए बरसा? तंबीह करने के लिए बरसा। बस खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के आगे इकरार करो और उसी की मर्जी पर अमल करो। इस सरजमीन के लोगों और अजनबी औरतों से अलग हो जाओ। तब सारी जमात ने जवाब दिया और बुलंद आवाज से कहा कि जैसा तूने कहा वैसा ही हमको करना लाजिम है। लेकिन लोग बहुत हैं और इस वक्त शिद्दत की बारिश हो रही है। शुक्रिया। लोग बहुत है, करना लाजिम है, ये हम पर करना लाजिम है जी। लेकिन लोग बहुत है और शिद्दत की बारिश हो रही है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते। हम बाहर खड़े, शिद्दत की बारिश हो रही। क्यों बारिश आई थी? तंबीह करने के लिए आई थी, क्योंकि इन्होंने गैर मुजाहिद की औरतों से शादी की थी, ध्यान आया। तो वो बारिश किस लिए आई थी? तंबीह के लिए आई थी। अभी भी कुछ जगह पे बारिश तंबीह करने के लिए आती है, कुछ रहमत बनने के लिए आती है। एक आयत और पढ़ेंगे, इंसान 28वां बाब 30वीं आयत। मस्कीन पर जुल्म करने वाला कंगाल मूसलाधार मी है। ये मस्कीन पर जुल्म करने वाला कैसा है? कंगाल मूसलाधार नहीं है। मस्कीन पर जुल्म करने वाला कंगाल मूसलाधार मी है, जो एक दाना भी नहीं छोड़ता। जो मूसलाधार मी होता है वो कुछ छोड़ता है? नहीं छोड़ता। गाँव के लोग बखूबी जानते हैं, मैं भी गाँव में रहा हूँ, बखूबी जानता हूँ। जब तेज बारिश होती है, खास तौर पर जब गंदम की कटाई होती है या फिर फसल पकी होती है, तो एक दाना भी नहीं छोड़ता। तो जो मी है, मूसलाधार मी, मूसलाधार बारिश है, वो एक दाना भी नहीं छोड़ता। तो बारिश क्या करती है? दो काम करती है, या रहमत के लिए आती है या तंबीह करने के लिए आती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ कि यीशु ने अपने लोगों के साथ, जमीन पर रहने वालों के साथ एक वादा किया कि बारिश कितनी भी हो जाए, कितनी तूफानी हो जाए, मैं एक ही दफा सारी दुनिया को हलाक बारिश से नहीं करूँ। वो ऐसे ही नहीं है, वो फिर बात जब करता है तो पक्की बात करता है। उसने एक निशानी भी दी थी, उसने एक निशानी थी, एक क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, रैम्बो बोलते हैं, उर्दू में उसको कौसे इंतजार बोलते हैं। बादलों का निशान दिया, बादलों में, जिसको हर आंख उसे देख सके। छुपी बात नहीं, अगर वादा किया तो निशानी थी वाज़े, ताकि हर कोई अपनी आंख से। इंग्लिश में रैम्बो, उर्दू में कौसे इंतजार, और पंजाबी की गुडी गुडे भी एवं कहते गुटी गुडे में जान ही नहीं होती, पींग के में चूल्हे का पींग नहीं है। इस बाइबल मुकद्दस से पूछे क्या चीज है, निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब छठा 9वां बाब 13वीं आयत। आज हम देखते हैं गुटी गुटी पींग है या वो तो निशान है, खास बात है। पैदाइश 9वां बाब जी, 9वां बाब 13वीं आयत।
मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ। मैं, खुदा क्या बोलता है, यीशु क्या बोलता है, मैं अपनी कुमान, ऐसे तीर कुमान जो होता है उसकी कुमान की तरह, मैं अपनी कुमान बादलों में रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस बताती है मैं अपनी कुमान बादलों में रखता हूँ, और हमें वो बादलों में नजर आती है। अगर वो अलहाम खुदा की आवाज है, खुदा का जिंदा कलाम सच साबित होता है, कि इसी मुकद्दस बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो खुदा की आवाज, खुदा का अलहाम है, खुदा के अल्फाज है। क्या बोल, मैं अपनी कमान बादलों में रखता हूँ। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है और दुनिया उसे देखती है। प्रेज द लॉर्ड। ये है बाइबल की सच्चाई, बाइबल मुकद्दस की सच्चाई। जी वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। जी, वो मेरे खुदा के और जमीन वालों के दरमियान अहद का निशान होगी। जी, और ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा, जी हाँ, जब मैं जमीन पर, जब भी कभी बादल बरसेंगे तो मेरी कुमान बादल में दिखाई देगी। जी हाँ, तो बादलों में दिखाई देगी, कई दफा दिखाई देता है, साल में कई दफा दिखाई देता है। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। जी हाँ, उस निशान को मैं याद करूंगा। और कुमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अबदी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। उस अहद को याद करूं। किसको याद करूं? उस अहद को याद करूं। जो साइंसदान है वो बोलते हैं जो पानी के कतरे होते हैं उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, ये मंशूर बनता है, यानी डायमंड की शक्ल बन जाती है। उसमें से जब लाइट पड़ती है तो वो रंग बिखरते हैं, तो फिर ये कौसे कदा बन जाती है। ये साइंस होती है। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है कि बारिश के बाद खुदा जब दिखाता है, कौसे कदा को दिखाता है, तो वो अपने उस वादे को याद कराता है जमीन पर रहने वाले लोगों को कि ये वो अहद का निशान है जो मैंने कई सौ साल पहले तुम लोगों के साथ बांधा था। तो इसका मतलब बारिश दो काम करने आती है, या रहमत के लिए या तंबीह करने के लिए। लेकिन खुशखबरी हमारे लिए ये है कि पूरी दुनिया इस बारिश के बायस तबाह बर्बाद या फना नहीं होगी जिस तरह नूह के वक्त में हुआ। खुदा यीशु आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।